नमस्कार, मैं हाँ शमी डावरा तो तुसी देख रहे हो जी SDTV प्राइम। दोस्तों SDTV प्राइम ते अज असीं बात मुलाकात दे विच तुहाडे नाल एक अजिहे शख्स की मुलाकात कराउण जा रहे हैं जिन्हां ने आनंदपुर साहब दे हुंदे होए दिल्ली दे विच जाके दिल्ली दे हाई कोर्ट दे जज तक दा रुतबा हासिल किया। आनंदपुर साहब दे इतिहास दे विच माणमत्ता ना है उन्हां दा, क्योंकि अजिही विलक्षण प्रतिभा शायद ही या कदी कदी ही देखने को मिलती है। सानू अज उस मान का मौका मिलया है कि अज असी उन्हां दे नाल अपने प्रोग्राम दे विच मुलाकात करन जा रहे हैं, तुहाडे नाल मिलान जा रहे हैं। ते सब तो पहला उन्हां बारे दसदा, मेरे नाल बैठे ने ऑनरेबल जस्टिस RS सोडी रिटायर्ड हाई कोर्ट दिल्ली। सोडी साहब सब तो पहला स्वागत है। दोस्तों सोडी साहब आनंदपुर साहब दे बशिंदे सन। इन्होंने कहा कि मैं आनंदपुर साहब दे विच अपनी मुढ़ली तालीम हासिल की थी। उस तो बाद वकील बन के दिल्ली दी बरोखां ते चला गया ते जदों रिटायर्ड होए उदों तक एक अजिही पोस्ट, एक अजिहे लैवल तक पुजे जिसनों कहा जाता है कि जस्टिस या जज ऑनरेबल हाई कोर्ट। मैं सोडी साहब अपने आप सारा कुछ ना दसा, मैं तुहाडे कोल जानना चाहांगा कि आनंदपुर साहब दे नाल तुहाडा पिछोकड़, तुहाडा इतिहास, क्योंकि जदों तो असीं तुहानूं जानन लगे हां, मैं अपनी गल करदा, जदों तो मैं तुहानूं जानन लगा उस वक्त तुसीं जस्टिस बन गए सी। उस वक्त तुहानूं कहा जांदा सी आनंदपुर साहब दा एक फर्जन सोडी साहब दा ओ दिल्ली दे विच जज बनिया। मैं उस तो पिछे जाना चाहना कि कित्थे तुहाडी पढ़ाई हुई, किस तरह तुसीं पढ़ाई इत्थे कीती ते किस तरह तुसीं दिल्ली तक पहुंचे ते दिल्ली जाके एडी वड्डी पोस्ट तक पहुंचे। चलो जी, गल इस तरह कि मैं जो मेरे 1 साल का सीगा, जम्मिया तो मैं लाहौर जी, 1 साल का भी होवांगा शायद घटदा होवां। उस तो बाद असीं आनंदपुर साहब आ गए। ठीक है, ऐसी हवेली में जिथे मैं बैठा, इत्थे ही साडे बुजुर्गां दी हवेली है जी, उत्थे असीं इत्थे पलिया ते इत्थे मैं बंटे खेडे ने, इत्थे मैं गुल्ली डंडा खेडे, इत्थे मैं खद्दू खेडी खेडी जी। इत्थों दे ही मेरे दोस्त ने, ज्यादातर बेचारे चले जा चुके ने, एक अद्धा रह गया तो पर मिलता तो उसमें प्यार नाल जफ्फी पाई दी है जी। ते ऐसी जी कि इत्थे मैं पढ़िया भी, इत्थे सामने इत्थे याद है छप्पर हुंदा सी पिया होया, उत्थों असीं एक खाना कढ़ना, खाने की कलम कढ़नी, कलम कढ़ के ते एक पैसे दा टिक्की मिलदी सी शाही दी, वो दुकान विच पानी ते फट्टी हुंदी सी, बाकी कागज थोड़ी सी हुंदे, फट्टी ते लिखीदा सी, फट्टी ते गच नहीं लानी ते इस तरह घुमांदे फिरना। घुमांदे घुमांदे असीं स्कूल पहुंच जाना ते खालसा स्कूल साडा सीगा ते उत्थे ही तलीम लई प्राइमरी। हाँ, बड़ी मार खाधी, पर खाधी भी मजा भी आया हुण गल करके, फिर मार बड़ी पैंदी सी, पहाड़े मैनूं तां अजे तक नहीं याद आउंदे। बस उस तो बाद फिर मैं शिमले चले गया पढ़ने वास्ते जी। सीनियर केमिस्ट कंप्लीट करके मैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। ओके, इंडियन एयरफोर्स पर 3 साल में उत्थे कटी, पर मैं बहुत चंगा पायलट नहीं निकल बन सकिया तो छड़ के फिर मैं लैलपुर खालसा कॉलेज जाके जी BA की। ओके, BA करके लॉ की चंडीगढ़ों। फिर समस्या यह सी कि आनंदपुर साहब आ जाइए तो इत्थे कुछ वकालत कर लीजिए, या रोपड़ चले जाइए या किते हो जाइए। मैं ये सोचे कि जे मैं पिछे रह गया तो फिर रह गया जी। मैं पिता जी ने कहा कि जी मैं दिल्ली जाना जी। उन्होंने कहा उत्थे तेरा कौन है? है तो कोई नहीं, पर मैं जाना उत्थे ही है। उत्थे मैं चले गया जी। बस मैं भी अपना कोट सवाया तो 30,000 ही बैठ के फटे ते जाके जी। सारा साल लग गया जी, मैं 100 रुपया कमाया, बड़ा मजा आया। वो 100 रुपया मैं अपनी जब दादी नूं दिता इत्थे आया कि आनंदपुर साहब, वो भी इन्नी खुश हुई कि बाबे ने मैनू, बाबे कहते सन जी उस वेले सानू जी जी, ते बाबे ने मैनू पहली कमाई दिती, बड़ी खुश दादी, बहुत खुश, सानू भी बड़ी खुशी हुई।
उस तो बाद फिर जी मेरे ख्याल आशीर्वाद मेरी दादी का ही लगता मैनू, फिर मैं चढ़ता ही गया, गड्डी चलती गड्डी चलती गई। बिल्कुल। जज कदों बने, किस तरह फिर मैं पूछांगा, लेकिन मैं एक तुसी बाबा जी ये शब्द यूज किया, ये इत्थे दे लोग जानते हैं, इतिहासकार जानते हैं भी जिहड़ियां 7 मंजियां आनंदपुर साहब दे विच लगदियां हुंदियां सन, गुरु गोबिंद सिंह जी वेले तो ही, उन्हां तो बाद तो भी गुरु तेग बहादुर साहब इत्थे रहे, ये शहर उन्होंने वसाया होया है, उन्हां विचों एक मंजी तुहाडी भी सी, ठीक है ना, भी ये आपस दे विच खानदान दा मेल है जो? हाँ जी, ये जो गुरु साहब इतने छड़ के गए आनंदपुर साहब जी, वापस तो कभी आए नहीं फिर वापस। बिल्कुल। तो आनंदपुर साहब उजड़ भी चुका सी, मुगलों ने इटना गुजारती सी। इन्हां दे ताया जी गुरु गोबिंद सिंह दे ताया जी रहंदे सन कीरतपुर साहब जी, कीरतपुर साहब तो उन्होंने सूरजमल जी, ठीक, सूरजमल जी ने आके आनंदपुर साहब दोबारा वसाया जी। उन्होंने वसाण वास्ते सोढ़ियां तो बुलाया कि भी जेडे तुसी हैगे हो, कोई कुराली तो बुलाया, कोई कितों बुलाया, कोई कितों, अल्टीमेटली करते करते 7 हवेलियां इत्थे बन गई। बिल्कुल। 7 हवेलियां के अलावा होर तो इत्थे कुछ है नहीं सी जी, पर हौली हौली क्योंकि जदों हवेली वसदी सी उहदे नाल फिर कामे भी हुंदे सन। बिल्कुल। कामे भी हुंदे सन ते लोहार भी चाहिए सी, तरखान भी चाहिए सी, मजदूर भी चाहिए, सारे चाहिए सन। वो फिर महल्ले छोटे छोटे महल्ले बनने शुरू। उस वक्त इन्हां नूं मंजियां कहा जांदा सी, मंजी ला ली है, ताकि तां अज आनंदपुर साहब दा ज्यादातर हिस्सा जिहड़ा है वो सोढ़ी खानदान दे नाम दे उत्ते बचदा है। अगर पिछे देखिए, हालांकि हुण बहुत एडवांस आ गए, बिक गए ने सारे, लेकिन अज भी तां ही बचदा है भी ये सोढ़ी खानदान दा। देखो जी, जिथे असीं बैठे हां, ये जगह गुरु साहब तेग बहादुर साहब ने खरीदी सी जी, ये उन्होंने पर्सनल जायदाद सी। बिल्कुल बिल्कुल। इस करके इत्थे कोई बहुत कोई इंडस्ट्री तो होंदी नहीं सी इत्थे, जिमीदारी सी, ते जिमीदारी वास्ते सोढ़ी सन जिन्हां कोल 4 पैसे आंदे सन, इन्हां दियां जमीनां सन, इहो इत्थे बाग सन, जमीनां सन, जो भी सी इन्हां दा ही सीगा। तकरीबन सारा शहर या नेड़े तेड़े दे पिंड भी, लोधीपुर लै लो, इधर लै लो, धप्पुर लै लो, इस पिंड है ही सोढ़ियां दे सन सारे जी। हुण मुड़ के आने तुहाडे दिल्ली दे सफर तक। दिल्ली पुज के तुसीं वकालत कीती भी जदों इंदिरा गांधी कतलकांड होया सीगा, मैनूं थोड़ा थोड़ा याद है, मैं ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਇਜ਼ ਇਟ ਟਰੂ? ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸਨ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੁੱਕਿਆ, ट्रायल भी मैं की, सारा साल 1 साल लग गया ट्रायल खत्म करने वास्ते, तो 4-5 साल असी इन्हां दी वकालत की जी, ते अल्टीमेटली इन्होंने फांसी हुई। बिल्कुल। पर असी लड़ते रहे। इस तरह ही जनरल वैद्या का मर्डर होया तो सुखा जिंदा सीगा जी, दोनों। बिल्कुल। उन्होंने वालों मैं सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने वास्ते लड़ता रहा जी, तो होर भी बड़े सन जी। 84 दे सीगे, फिर फौजी दौड़ गए, धर्म फौजी कहा जाता है, वो भी दौड़ गए। बिल्कुल। उन्होंने भी कोर्ट मार्शल मैं कीतियां, बड़ियां लड़े उन्होंने वास्ते जी। फिर तुहाडा होर मेरे दोस्त आ सिमरनजीत मान, मेरे दोस्त भी सन, स्कूल इकट्ठे पढ़ते सी असीं जी, इन्हां दा भी मैं मदद करता रहा जी जी। फिर जसबीर सिंह रोडे, बिल्कुल, फिर साबका जथेदार से फिर सरदार रंजीत सिंह का भी मैं किया है। फिर इस तरह से कोई छड्डिया तो नहीं जी, मैंने हुण ना सारे नहीं आते पे याद, पर मेरा नहीं ख्याल किसी ने मेरे को आया होए तो मैं उसका केस ना किया होए। केस ना किया भी एक जिहड़ा नां बनिया सीगा तुहाडा बहुत वड्डा नां, वो इन्हां केसां दे करके भी बन गया सीगा भी, क्योंकि सिख जगत नूं जे कहा जाए तो उस वक्त जानन लग पिया सीगा भी RS सोढ़ी एडवोकेट एक ऐसा नां है जिहड़ा फीस हैगी है या नहीं हैगी है वो केस लड़ेगा। ये गल ठीक सी तुहाडी। जज कदों बने? जज मैं बन गया जी 99 दे विच, जून दे विच जी। मैनूं ऑफर हुई जी कि जज बनो। ओके।
ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਾਨ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੀ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ 40-50 ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ, ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ ਯਾਰ, ਕਾਫੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਮਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਕੇ 17 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, 2007 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਨਵੰਬਰ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਸੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਸੈਰ ਕਰਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਿਲਾਪੜ ਜੈਸੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੰਦਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਕੰਜੈਸਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਸੁਪਰੀਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਚੇਂਜ। ਪਰ ਹਾਂ, ਗੰਦਾ ਬੜਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੀਵਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਿਆ ਗੰਦ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸਕੂਟਰ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਸਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟਸ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੰਦ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਗੰਦ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਗੰਦ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ। ਗੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਰ ਗਲੀ ਬੜੀ ਮੇਨ ਸੀ, ਔਰ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ। ਉਹ ਕਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ CCTV? ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ, ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਦ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਨਿਸਬਤ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੀਵਰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣਗੇ
ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਸਫਾਈ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਗੰਦ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਚੋਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ CCTV ਲਵਾਏ ਸੀ, ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਏ ਸੀਗੇ CCTV ਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ EO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੋਢੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਫੇਮਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ BSP ਵੱਲੋਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆ ਗਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਾ BSP ਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੁੱਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲਿਆ ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੱਕਿਆਂ ਦੀ ਕਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੁਨਰ ਉਹ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਵੇਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀ, ਪਰ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਨਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਲੋਕਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਨਰ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਤਰਖਾਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਸਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਨਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਹੁਨਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫੀਟਸ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਜੀ, ਮੈਂ BA ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਖਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਬਸ਼ਰਤ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਮੱਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗਸ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੋਗੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਓ? ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 15-20 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚੱਲਿਆ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਵਾਕਫ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਖਰ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪਲੇਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਅ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਸਟਿਸ RS ਸੋਢੀ ਜੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। SDTV ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਗਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ।